जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दियंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर कप्तिपदा वनांचल सदर पंचायत रंगामाटिया वनांचल एवं विजिलेंस विभाग पक्षर मिलित चढ़ाऊ करा जाई फार्म हाउस भितर एक बेआईन समिल मेसीन एक जेनेरेटर दुईटी टाटा एसी गाड़ी दुईटी ट्रली लाखाधिक टंकार काठ जबत कर फार्म हाउस मालिक समेत बेआईन समिल चलाउथवा दुई जन को गिरफ्त कर चढ़ाऊ जारी रही वन विभाग सविशेष तथ्य प्रदान कर चढ़ाऊ कप्तिपदा उदुला वनांचल बारिपदार 3 जन एसीएफ विजिलेंस अधिकारी सामिल थिले। परवर्ती खबर कप्तिपदा ब्लॉक सरथार एक पीडीएस चाउल बोझई ट्रक दुर्घटन जड़े महिला मृत्यु घटी जानवा मिली। खबर नेबार जनाजाए एक पीडीएस चाउल बोझई ट्रक शरद पंचायत को जाइथिला। सेठारे गाड़ी पछाइबा बेले निराशमणि पात्र बयस 70 वर्षकर गोड़ उपरे चढ़ी जाइथिला। संगे संगे स्थानीय लोक मैंने सरपंच पद्मावती सिंह 108 आम्बुलेंस जोगे चिकित्सा उदुला डाक्तखाना पठाई गुरुतर हेबारु तांकु निया जाउथुवा बेले बाटरे तांकर मृत्यु घटी। ए संपर्क में शरद थाना केस नंबर 62 रे एक मोकद्दमा रुजु करा जाय ट्रक को जबत कर सूचना मिली। परवर्ती खबर बालेश्वर सोमश्री घटना पर पुरी जिला बलंगा थाना नाबालिका छात्री देहर निया लगाइबा घटना संपर्क में उद्वेग प्रकाश करिछि जेएमएम सहर कमिटी। डबल इंजिन सरकार नारी सुरक्षार विफलता को नहीं कमिटी तरफ सभापति तरेन सेनापति नेतृत्व में स्थानीय दारगाढ़ाईर छक निकट में प्रतिवाद सह विक्षोभ कराई। घटनार 24 घंटा बीते आसामी क्या धरवे सरकार विफल होती एवं दोषी को ठाब कर कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करानगले छात्री को न्याय तथा नारी सुरक्षा दाबी दल पक्षर सरकार विरोधी आंदोलन तीव्रतर कर चेतावनी दि जाइए। यह कार्यक्रम में राज्य परिषद सदस्य सुजित बेहरा सिपुन दंडपाट अशोक मंगराज नाउसाद मनोरंजन महंत संजय सेनापति प्रमुख अंशग्रहण करथिले। परवर्ती खबर मयूरभंज जिला बांगरीपसी थाना अधीन एक आवासिक बालिका विद्यालय जड़े अष्टम श्रेणी छात्री 2 मास गर्भवती होगा घटना सामना को आछि। छात्री निवास रोथुवा नाबालिका जनक देह असुस्थ थिबा जानिबा परे विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री नाबालिका को बांगरीपसी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को नहीं जाइथिले। सेठारे स्वास्थ्य जांच पर छात्री जनक पाखापाखि 2 मासर गर्भवती थिबा जना पड़िथिला। शिक्षयित्री छात्री को पुंखानुपुंख पचारिबा परे माँ को खबर देइथिले। झीर को पचारिबारु से छुट्टी रे घर को जाइथिबा समय ग्रामर जड़े नाबालक पुओ सह प्रेम संपर्क गढ़ी उठिबा सहित शारीरिक संपर्क होइथिबा स्वीकार करिथिबारु नाबालिकांकर माँ थाना रे एतला देथिले। माँ को एतला को आधार करी बांगरीपसी पुलिस एक मामला रुजु करी अभियुक्त नाबालक को थाना को डाकी पचरा उचरा जारी रखी। परवर्ती खबर रायरंगपुर टाउन थाना अंतर्गत रास्ता और गृह निर्माण विभाग डाकबंगला निकट में जड़े वृद्ध व्यक्ति साइकेल पड़ जाते पुलिस तांको उद्धार कर रायरंगपुर उपखंड चिकित्सालय को आनी सेठारे डाक्तर तांको मृत घोषणा करते। मृत व्यक्ति जनक होउछंती रायरंगपुर ग्रामांचल थाना बड़ामतलिया ग्रामर विधान सोरेन बयस 55 वर्ष। पुलिस मृतकों शव व्यवच्छेद कर परिवार को हस्तांतरित करछंती। एने टाउन थाना 11/2025 एक अपमृत्यु मामला रुजु होईछि। परवर्ती खबर करंजिया थाना ठारो 11 किलोमीटर दूर ताट साप्ताहिक हाट में जुआ और धंडीपाली खेल चलुवा समय करंजिया पुलिस चढ़ाऊ कर 2 जुआड़ी को गिरफ्त करछंती। गिरफ्त व्यक्ति माने हेले जयपुर ब्लॉक गौड़गाँ ग्रामर झाड़ेश्वर साहू और करंजिया सत्यनारायण बेहरा। करंजिया थाना अधिकारी सब इन्स्पेक्टर सालखान हेम्ब्रम और तांकर सहकर्मी पेट्रोलिंग करुवा समय विश्वस्त सूत्रु ताट साप्ताहिक हाट में धंडीपाली खेल होउछि बोली खबर पाइथिले। श्री हेम्ब्रम हाट में चढ़ाऊ कर 2 अपराधी को धरी थिले। सेमानक ठारू 2200 टंका एक बड़ डाला 2टी गटी गोटे मैट और गोटे तारपोलिन जबत करथिले। परवर्ती खबर मिलथिबा सूचना अनुसार मरड़ा थाना अधीन पलासमुंडली पंचायत खुरुंटिया ग्रामर भक्ता सिंह पुओ मंगल सिंह बयस 38 वर्ष रविवार अपराह्न निज घर पाख एक आंब गछरे बेकरे रसी दे आत्महत्या करथिबा नै परिवार पक्षरु थाना रे अभियोग होईछि। पुलिस खबर पाई घटनास्थल में पहुंची झुलंत अवस्था
ମଙ୍ଗଲର ମୃତଦେହ ଜବତ କରି 28/25 ଏକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦା ପିଆରଏମ୍ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁମିତ କୁମାର ସରେନ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ମଙ୍ଗଲ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଅଟନ୍ତି। ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ମଙ୍ଗଲ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୁଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାରିପଦାର ମଧୁବନ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ୱେଲ୍ଡିଂ ଦୋକାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ବିହାର ରାଜ୍ୟର ବିଜୟ ଯାଦବ। ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବାରିପଦାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭୋର ସକାଳରୁ ଦୋକାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦା ମେଡ଼ିକାଲ ଏବଂ କଲେଜ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ମରଡ଼ା ବ୍ଲକର କହି ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା ଟିଭି ଲଗାଉଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପରିବାର ଲୋକମାନେ ବାରିପଦା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମାରାଣ୍ଡି। 2 ଜଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପୁଲିସ 2ଟି ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଥିବା 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ପଦ୍ମନାଭପୁର ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା 3 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ରେ ଭୋର ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାରିପଦା ଫେରୁଥିବା ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାର୍ ଅଡି 11M 6716 ଧକ୍କା ଦେଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଧ୍ୟାପକ ରାଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଅଜୟ ସିଂ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ମଧ୍ୟ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ବିଜେଡିର ନେତା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି, ପୂର୍ବତନ ଉପବାଚସ୍ପତି ସାନନ୍ଦ ମାରାଣ୍ଡି, ବାରିପଦା ନଗରପାଳ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ଉପନଗରପାଳ ସୀମା ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ଉପନଗରପାଳ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କାରକୁ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ମୃତ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୟସ 43 ବର୍ଷ, ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରୀମା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ NDTVରେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଥିଲେ। ସେ ମହାରାଜା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପକ ସନତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ୱାଲିଗଞ୍ଜ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନମିତା ଦାସର ବଡ଼ ପୁଅ। ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ସ୍ଥାନୀୟ 3 ନମ୍ବର ୱାଲିଗଞ୍ଜ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡିର ମିଡ଼ିଆ ପେନାଲିଷ୍ଟ ଛବି ମାହାଲି ଖବର ପାଇ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କର 7 ବର୍ଷୀୟ ବୟସ୍କା ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ବାରଣୀ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘରୋଇ କଳିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପିଟି ସ୍ୱାମୀ ମାରିଦେବା ଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାଜପୁର ଥାନା ମଣଦା ଗାଁର ବାଥୁଡ଼ି ସାହିରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଗିଯାଇ ସ୍ୱାମୀ ମୁକ୍ତିଆର ନାୟକ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଳାସୀକୁ ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯଶପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗିରଫ କରି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲାକୁ 2 ଭାଗ କରି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲା ନେଇ ପାଞ୍ଚପିଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପାଞ୍ଚବିଡ଼ ଏବଂ ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଗତ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର 2ଟି ଉପଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ କରିବା ଉପରେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଳରେ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଉଦ୍ୟମ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଅବମାନନା ଧରାଯିବ ବୋଲି କମିଟି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛି। 2 ଉପଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଉଦ୍ୟମ ସମୟରେ ପାଞ୍ଚବିଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଜନସାଧାରଣ ଜିଲ୍ଲା ବିଭାଜନକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଯଦି ବିଭାଜନ ହୁଏ ତେବେ ପାଞ୍ଚବିଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ କରଞ୍ଜିଆ ସରକାର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଖଣ୍ଡରେ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମିଳିତ ଭାବେ ପାଞ୍ଚବିଡ଼ ଜିଲ୍ଲା
କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଗଠନ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ବ୍ଲକ ବୈଶିଙ୍ଗା ରୋପ୍ସା ରାସ୍ତାର କଦଳିଆ ନିକଟରେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 4 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣେ କୁନି ଝିଅକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଯେ ଏହି ଥାନା ଅଧୀନ ବାଛୁରୀପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପୀତାମ୍ବର ସାହୁ ବୟସ 40 ବର୍ଷ ନିଜ ଅଟୋ ଯୋଗେ ଝିଅ ସୁପ୍ରିୟା ବୟସ 6 ବର୍ଷଙ୍କୁ ନେଇ ଝିଅ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବୈଶିଙ୍ଗା ମାର୍କେଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଅପରପଟରୁ କେନ୍ଦୁଆ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଉମାକାନ୍ତ ଲେକାଙ୍କ ପୁଅ ଲିପୁନ ବୟସ 24 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଛପଟରୁ ଆଉ ଏକ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଏହି ଥାନା ଅଧୀନ ପଣସିଆ ଗ୍ରାମର କାଲା ସିଂର ପୁଅ କାଇଦୁ ବୟସ 85 ବର୍ଷ ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରାମର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁର ପୁଅ ଭାଗବତ ବୟସ 50 ବର୍ଷ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସାମ୍ନା ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଆଗରୁ ଆସୁଥିବା ଅଟୋକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଅଟୋରେ ଥିବା କୁନି ଝିଅ ସୁପ୍ରିୟାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ 2ଟି ବାଇକ୍ରେ 4 ଜଣ ଯାକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୈଶିଙ୍ଗା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ବୈଶିଙ୍ଗାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାମଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଣ୍ଡସର ସରକାରୀ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 3 ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦୁବଲତା ବେହେରା ବିଲ କାମରେ ଲଗାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। କାଣ୍ଡସର ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ବିଇଓ ତଥା ବିଆରସିସି ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଏବିଇଓ ଅଭିରାମ ନାୟକ, ବିଆରସିସି ହରିପଦ ମୁଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ 3 ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଛାତ୍ରୀବାସରେ ମେଟ୍ରନଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଲିଖିତ ବିବୃତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ 3 ଜଣ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 16 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜ ସହ ନେଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଜାମଦା ବିଇଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।